안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 한 주를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 62, Don't touch her. 그녀를 만지지 마세요. 라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 63, Mind your own mind. 네 마음이나 조심해. 라는 제목으로 잠언 6장 32절에서 33절 말씀으로 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작하죠. He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who does it destroys his own soul. He will get wounds and dishonor. His reproach will not be wiped away. He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who 하면은 뭐뭐하는 사람이라고 배웠고요. commit adultery with까지 보면 누구누구와 간통하다라는 의미가 됩니다. commit이라는 단어가 뭔가를 범하다라는 뜻이 있죠. 그래서 commit suicide 이렇게 하면은 자살을 하다라는 뜻이 되고요. commit a crime 하면은 범죄를 저지르다. commit adultery 간통을 하다라는 뜻이 됩니다. 그래서 여자와 간통하는 사람은 이게 주어가 되어서 여기서 이렇게 한번 끊죠. 당연히 뭐뭐하는 사람이니까 단수로 받았고요. 자, 어떻다? is void of understanding. void라는 단어 보죠. void는 일단 명사로 빈 공간, 공허함이라는 뜻이 있고요. 두 번째로 형용사로 뭐뭇이 하나도 없는, 뭐뭇이 전혀 없는 이런 뜻이 있습니다. 뭐가 맞을까요? 당연히 두 번째 뜻이 맞겠죠. understanding이 이해, 명철의 뜻이니까 이해가 하나도 없는, 이해력이 전혀 없는 그런 사람이다. 어떤 사람이? 여자와 간통을 하는 사람은 He who does it destroys his own soul. 여기도 he who가 나왔고 it destroys가 아니라 it 다음에 끊어야 되는 구문이죠. 그래서 그것을 하는 사람은 destroy가 동사예요. 뭘 파괴한다? 그 자신의 영혼을 파괴시킨다. 여기서 it이 가리키는 말은 역시 to commit adultery with a woman 이렇게 되겠죠. 그 다음 he will get wounds and dishonor. wounds가 상처라는 뜻이니까 get 동사와 같이 쓰이면 상처가 나다, 중상을 입다 이렇게 해석이 되겠죠. 그런데 하나 더 있죠. dishonor. honor가 영예니까 dishonor는 불명예, 망신, 치욕 그런 뜻을 가지고 있어서 동의어를 하나 쓰면 disgrace 역시 같은 뜻으로 치욕과 불명예의 뜻을 가지고 있죠. 앞에서 말한 그 사람은 상처와 망신을 얻게 될 것이다. 다음은 his reproach will not be wiped away. 그의 reproach는 reproach가 명사로 쓰이면 역시 두 가지의 뜻을 알아두세요. 첫 번째는 비난, 비난의 말, 이게 reproach예요. 그런데 또 다른 뜻으로 치욕, 창피 이런 뜻이 있죠. 당연히 문맥상 두 번째 뜻이 맞겠죠. 그의 치욕과 창피는 어떻게 되지 않을 것이다? wiped away, 되지 않을 것이다. wipe라는 단어는 닦다라는 말이고요. 뭔가를 닦아내는 거. 이게 수동태가 되니까 닦여지는 건데 away까지 붙으면 제거하다, 없애다라는 뜻이 돼요. wipe away가. 그래서 다시 해석을 하면 그의 치욕은 제거되고 없어지게 되지 않을 것이다. 그 창피함은 못 지워진다라는 의미가 되겠죠. 이해가 되시죠? Time to practice. 연습합시다. 먼저 짧은 단위로 He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who does it destroys his own soul. He will get wounds and dishonor. His reproach will not be wiped away. 좀 더 긴 단위로 He who commits adultery with a woman is void of understanding.
He who does it destroys his own soul. He will get wounds and dishonor. His reproach will not be wiped away. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who does it destroys his own soul. He will get wounds and dishonor. His reproach will not be wiped away. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 부녀와 간음하는 자는 무지한 자라. 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니. 영어와 비교해서 들어보세요. 부녀와 간음하는 자는 무지한 자라. He who commits adultery with a woman is void of understanding. 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 He who does it destroys his own soul. 상함과 능욕을 받고 he will get wounds and dishonor. 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 his reproach will not be wiped away. 다시 한번 들어보겠습니다. He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who does it destroys his own soul. He will get wounds and dishonor. His reproach will not be wiped away. 다음은 BB 버전. He who takes another man's wife is without all sense. He who does it is the cause of destruction to his soul. Wounds will be his and loss of honor, and his shame may not be washed away. He who takes another man's wife is without all sense. 역시 he who가 나왔네요. 뭐 하는 사람? 뭐 하는 사람? takes another man's wife까지 봐야죠. 여기까지 하고 끊어야죠. 또 다른 남자의 아내를 take, 취하는 사람, 간음하는 사람이었죠. 자, 그 사람은 어떻다? is without all sense. 자, 이거 어떻게 해석할까요? 일단은 뭐뭐가 없다라고 했고요. 센스가 없는 거죠, 일단. 감각이 없는 거예요. 그런데 all이라는 말이 붙었어요. all. 그러면 모든 감각이 없다. 이렇게 해석하면 되겠죠. 모든 감각이 없다라는 말이 직역이라면 의역을 하면 전혀 분별이 없다. 이렇게 해석할 수 있겠죠. 감각이 없다. 모든 감각이 없다는 얘기는 전혀 분별력이 없다는 얘기예요. 이 all이라는 단어가 모든이라는 말도 있지만 전혀, 어느 뭐뭐도 라는 뜻도 가지고 있어요. 그러니까 해석을 어떻게 해야 될지 알겠죠? 다시 해석해봐요. 또 다른 남자의 아내를 취하는 사람은 전혀 분별력이 없다. 모든 감각이 아예 없다라고 보는 겁니다. He who does it is the cause of destruction to his soul. 그것을 하는 사람은 is the cause, 원인이다. 자, 뭐의 원인이에요? of destruction, 파괴의. 그런데 뭐의? to his soul, 그의 영혼의 파괴의 원인. 이해되시죠? 역시 이 이시 가리키는 말은 그 앞에 나온 행위를 말하는 거죠. 어떤 행위? 다른 남자의 아내를 취하는 행위. 자, 이게 바로 그의 영혼을 파괴시키는 주범이라는 거예요. Wounds will be his and loss of honor. wound라고 읽지 않고 wound라고 읽었습니다. wound라고 만약에 읽었다면 wind의 과거형이 되겠죠. 혹은 과거분사형. 근데 이 wounds는 명사로 상처, 부상 그런 뜻이죠. 상처들이 will be his, 그의 것이 될 것이고요. 여기 his는 소유 대명사죠. 상처가 그의 것이 되는 것이고, 그리고 and 다음에 나오니까 역시 상처가 뭐가 될 것이다? loss of honor. loss of honor 하면은 명예를 잃는 것, 명예 손실 그런 뜻이죠. 결국 상처가 그의 것이 되고 상처가 바로 그의 명예를 잃는 것이 될 것이다. 이렇게 해석을 하면 되겠죠. 결국은 상처들이 그의 명예 손실로 이어진다는 겁니다. 명예가
다 떨어진다라는 얘기죠. 그리고 또 and로 엮었네요. And his shame may not be washed away. 그리고 그의 부끄러움은, 수치감은 wash away라는 말이 씻다, 깨끗하게 하다라는 말이니까 역시 수동태로 되어서 씻겨지고 깨끗해지지는 않을 것이다. 그 수치감이 쉽게 없어지지 않는다라고 이해를 하면 되겠죠? 그러면 연습을 합시다. 짧은 단위로. He who takes another man's wife is without all sense. He who does it is the cause of destruction to his soul. Wounds will be his and loss of honor. And his shame may not be washed away. 조금 더 긴 단위로. He who takes another man's wife is without all sense. He who does it is the cause of destruction to his soul. Wounds will be his and loss of honor, and his shame may not be washed away. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. He who takes another man's wife is without all sense. He who does it is the cause of destruction to his soul. Wounds will be his and loss of honor, and his shame may not be washed away. 영어와 우리말 비교해서 들어보세요. 부녀와 간음하는 자는 무지한 자라. He who takes another man's wife is without all sense. 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 He who does it is the cause of destruction to his soul. 상함과 능욕을 받고 Wounds will be his and loss of honor. 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 And his shame may not be washed away. 다시 한번 들어보겠습니다. He who takes another man's wife is without all sense. He who does it is the cause of destruction to his soul. Wounds will be his and loss of honor, and his shame may not be washed away. 말씀을 버전별로 비교해보죠. 웹버전에서는 He who commits adultery with a woman is void of understanding. 그랬다면 BB에서는 He who takes another man's wife is without all sense. 일단 주어를 보세요. 웹버전에서는 여자와 간통을 하는 사람은 이렇게 했고 BB에서는 다른 남자의 여자를 취하는 사람은 이렇게 한 겁니다. 웹버전이 일반적인 성적 부도덕을 포괄적으로 이야기한다라고 보면 BB에서는 이제 결혼한 여자에 대해서 이제 한정을 하고 있죠. 그런데 결국은 다 마찬가지인 것 같아요. 그리고 동사를 보면 웹버전에서는 is void of understanding. 이해가 없다, 명철이 없다 라고 했다면 BB에서는 모든 감각이 없다, 전혀 분별이 없다 이렇게 해석을 한 거죠. 다음은 He who does it destroys his own soul. 이거를 He who does it is the cause of destruction to his soul. 이번에는 동사 이후 부분이 좀 틀리죠. 웹버전은 그의 영혼을 파괴하는 것이라고 했고 BB에서는 그의 영혼의 파괴의 원인, 파괴의 주범이라고 이야기를 한 거죠. 자, 세 번째, He will get wounds and dishonor. 이거를 Wounds will be his and loss of honor. 주어가 달라졌죠. 웹버전은 he, 그 사람이 주어가 되어서 그 사람이 상처와 불명예를 얻게 될 것이다 라고 했다면 BB는 이제 그 상처가 주어가 됐으니까 상처가 그의 것이 될 것이고 상처가 바로 명예손실이 될 것이다 라고 이야기를 한 거죠. 마지막으로 His reproach will not be wiped away. 이거를 Any shame may not be washed away. 일단 주어와 보어가 다 틀리네요. 웹버전에서는 치욕이었다면 BB는 수치심 이렇게 된 거죠. 그리고 제거되지 않을 것이다 라고 한 거를 씻겨지지 않을 것이다. 결국은 같은 말이 되겠네요. 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Mind Your Own Mind.
또 말장난을 하려고 했던 저의 모습이 느껴지시나요? mind라는 단어를 2번 썼어요. 첫 번째 mind는 watch, 즉 주의하다, 조심하다라는 뜻의 mind예요. 그래서 우리 유럽에 있는 공항을 가면 거기서 종종 들려오는 안내방송이 mind your step, 즉 계단에서 넘어지지 않게 조심하라는 말이 들려오는 거죠. 그리고 맨 마지막에 있는 이 mind는 우리 보통 mind your own business 이렇게 말하는 것을 mind로 대체를 한 거죠. mind your own business, 즉 MYOB라고 쓰는 이 말은 네 일이나 신경 써라는 표현이잖아요. 여기서는 그 일을 mind라고 한 거예요. 여기서 mind는 마음, 정신의 의미를 가지고 있는 명사인 거죠. 그러니까 너의 마음, 너의 정신에 신경을 써 라는 표현과 이 mind가 주의해 라고 하는 것을 오묘하게 조화를 시킨 거죠. 그래서 네 마음이나 조심해. 육신과 너의 재물과 이런 거 신경 쓰기 전에 너의 마음이나 신경 쓰라고. 약간 좀 이렇게 비아냥거리는 느낌도 있지만 주의를 당부하는 그런 말도 같이 있는 거죠. 자, 몇 주간 계속해서 이 주제로 이야기를 하고 있는데요. 간통이 안 좋은 이유, 위험한 이유를 좀 조목조목 말씀을 드리면 첫 번째로 몸을 상하게 합니다. 우리가 성병이라고 하는 그런 각종 질병에 노출이 되고 전염되기 쉽다라는 거죠. 두 번째로는 처벌을 받게 됩니다. 처벌을. 우리 지난 시간에 이야기했었죠. 여자를, 다른 남자의 아내를 만지기만 해도 처벌을 받게 될 것이다 라고 이야기를 했잖아요. 처벌을 받게 된다는 거예요. 이게 징역을 살게 되든지 벌금을 물게 되든지 집 재산을 다 날릴 수가 있습니다. 바로 전 말씀을 우리가 스킵했는데 제가 31절 말씀을 좀 읽어드릴게요. 31절은 이 간음을 도적질과 비유를 해서 이야기를 해주고 있는데 31절 말씀이 이래요. 들키면 7배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내어주리라. 이게 배가 고파서 도적질을 한 게 이 정도인데 성적인 부도덕은 범죄는 더 심한 결과를 초래한다라는 것을 우리가 알 수 있는 거죠. 위험한 거예요. 자, 세 번째가 오늘 말씀과 관련이 있는데 이게 우리 정신과 영혼과 관련이 있는 거잖아요. 영혼 파괴의 원인이 되는 것이고 그리고 상처를 주고 명예 상실을 주고 치욕과 수치심을 주는데 이게 안 지워져. 이런 심각한 결과를 초래한다는 거예요. 그래서 마음과 영혼을 조심해야 하기에 mind your own mind 이렇게 이야기를 한 거예요. 그리고 mind your own business 이런 느낌으로 같은 맥락으로 적용을 시킨다면 다른 사람의 일에 간섭하고 비판하거나 다른 사람의 일에 간섭하지 말고 네 일이나 신경 쓰라는 거예요. 즉 다른 사람의 일에 간섭하고 비판하거나 타인의 어떤 성적인 문제를 발견하면 비난하기에 앞서 자신의 모습을 돌아보는 겸손한 자세가 필요하다는 거죠. 그래서 mind your own mind. 이 성적 행위가요. 우리가 섹스라고 말하는 이 성적 행위가 잘 쓰면 너무 아름답지만 잘못 쓰면 메가톤급 상처로 다가올 수 있다는 것을 우리는 꼭 명심해야 한다는 거죠. 제가 3가지나 이야기를 했잖아요. 이게 왜 위험한지. 그래서 이번 한 주도 여러분 우리 주위에서 들려오는 이런 안 좋은 소식들 그리고 소문들 이런 것 속에서 mind your own mind 여러분의 마음을 주의하시고 좀 점검해야 되겠다라는 마음을 가지고 살아나가셨으면 좋겠어요. 우리 인간은 연약한 존재예요. 내가 인식하지 못하는 가운데 범죄에 빠질 수가 있어요. 쉽게. 그래서 우리가 타산지석이라고 항상 다른 사람의 일을 통해서 내 자신, 나에게 적용을 해서 내가 조금 더 나은 방향으로 수정을 하고 그리고 특히 이런 성적인 범죄에 연루되지 않도록 내 자신을 지켜나가는 거 중요하고요. 저번에도 이야기했지만 우리 마음을 지켜야 되는 게 가장 중요하기 때문에 우리 마음과 눈부터 거룩하게 지키는, 거룩하게 만드는 그런 훈련이 필요하다는 사실을 다시 한번 강조를 하겠습니다.
요즘 코로나 사태로 경제가 아주 힘들어지는 상황이 있는데 여러분들 힘내시고 다시 한번 하나님이 치료해 주시고 회복해 주시기를 기도하는 마음으로 지냈으면 좋겠습니다. 감사합니다. He who takes another man's wife is without all sense. He who does it is the cause of destruction to his soul. Wounds will be his and loss of honor, and his shame may not be washed away.